वाले काफी हद तक मतलब कि हिंदू थियोलॉजी नाल और उन्हां दी प्रैक्टिसेस नाल अलाइंड सी काफी ज्यादा होण नालों, so which will also bring into the surface of the Udasi parampara and everything, you know, which I want to go over. That doesn't mean I'm endorsing it, so but I cannot change history, you know, so it is what it is. You got to understand what happened those days. So anybody has any questions on the Simiji? I hope I was able to answer the and if you need help in understanding Japji, there are several books available, unfortunately only in Punjabi though. So we can have a separate conversation after the class or tomorrow or something, and I can give you a list of books though that will help you have a better understanding of the subject matter, starting from the very simplistic explanations to more depth waliyan jada, you know. So my preference will be that you read more depth waliyan. It'll take you some time. So the thing to do, Simiji, will be to maybe do one podi a week, you know. One podi a week, you understand. I think that should be, agar goal ho, ek podi main har hafte samajh ke padhni hai, you know. So pehli podi main samajh langi, us to baad ek hafta lagavangi samjhan, and then next week I will read another one and so forth, you know. Yeah. That will take you about a little bit more than half a year to finish the entire job. This is not bad at all, actually. You know, at least you will have a thorough understanding. But इस तरह पढ़ना कि पहली पौड़ी समझ लो, फिर दूसरी पौड़ी समझो, लेकिन पहली पौड़ी ने फिर रिवाइज करो, हाँ जी, ताकि पहली पौड़ी भूल ना जाए, you know. फिर जो तीन हो जान, फिर तीनों नो रिवाइज करो, फिर चार हो जान, चारों नो रिवाइज करो, and so forth, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ, you know, ਤੁਹਾਨੂੰ हर चीज ਦੀ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, और पेपर पेंसिल लैके ਉਹਦੇ नोट्स बनाओ नाल, you know, and try to draw a map and everything, and मेहनत करोगे तो बड़ा कुछ मिलेगा ਉਹਦੇ ਚੋਂ, you know. So ठीक है विजय, thank you very much Vijay. No problem. सत श्री अकाल Simrat ji, how are you? Thank you for putting up the beautiful shlok Sanskrit, the shlok ga ke, you know, I thought I'll not put it on the WhatsApp, I'll tell you in person, you know. So thank you for doing that, Didi. Appreciate it. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। It's 8:59 now. I will wait for another minute or two before we start. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੀਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ muted ਹੋ ਮੀਨਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਈ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਗਜੀਤ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਜਿੰਦਰ ਅੰਕਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੀਨਾ ਜੀ, how are you? I'm good. How are you? Anybody has any questions on the previous topic though? Aj the topic is pretty serious though, and pretty if you don't pay attention, especially people who don't have their cameras on, so we don't know what they're doing at this point though, that even if you miss out on 3 or 4 minutes though, then the things will not make sense to you what we talk about. So I'm going to wait another minute maybe, at 9:01 we will start. I have never ever talked about this subject matter in depth even in my regular Sunday classes at KCF. So a pehla attempt hai mera, you know, but a topic mainu bahut I really love it. Maybe what I'll do is, I wrote an article on this one back in 2002, believe me or not, 2002, 2003, which that got published in Sikh Review. Very brief summary diti si main. Maybe I'll put a PDF copy on that and people can read it later on, you know. Yeah, that will be good. I found that, I was shocked to find that, but I found it yesterday. I wrote and I printed it out though. I was surprised at myself that you know, I wrote a lot, but those days were younger days, you know, tab tak yaad rehndiyan san cheezan bahut zyada, you know. Hun ajkal bhul jandiyan cheezan. ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ 1-2-3 ਮਿੰਟ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰੇ। ਯੂ ਆਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
Yeah. I'm just warning people जिन्होंने मैं देख नहीं सकता ते वो अगर anyway, so I'm going to start now. It's 9:01 right now, so I'm going to start. So a chapter we were discussing something about 3 or 4 months ago. तो मेरा मन किया कि मैं I should revisit this thing. You know, मैं कभी classroom ची ये discussion नहीं की थी इस chapter दी. थोड़ी जी intellectual और थोड़ी जी philosophical discussion है. और ये टॉपिक उन्हां वास्ते जो थोड़े ब्रॉड माइंडेड होके सुनना है जी, बहुत नैरो माइंडेड होके ना सुनना इस गल नु. Things always evolve. That doesn't mean that कि things remain the same हैं जी. So ਹੁਣ ਵੀ देखोगे आजकल जो दुनिया च हो रहा है, you know, बड़े लोगों दे statues गिराए जा रहे हैं, लोगों दे जेडे slave traders सन. आजकल किन्ने टीवी दे shows हैं जेडे कि ओ जेडे episode लोग कट कर दे पिन जी ओ Gone with the Wind suddenly is not a good movie anymore. Reason ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. That doesn't mean ਕਿ 100 years ago everybody was bad, or 200 years ago everybody who was born during the slave trading periods that everybody was like a bad person or something like that. That's not true at all. Benji, there were few people that were bad, and there are probably more people that are bad now than they were there then, you know. उसी तरह हर धर्म विच हर जगह स्थितियां बदलदियां रहंदियां हैं, टाइम बदलते रहंदे हैं, you know. हर चीज टाइम जेड़ा वक्त नाल बदल जांदा है. टाइम गुरु नानक साहब महाराज दे टाइम जो टाइम सी ओ गुरु अर्जन देव महाराज दे टाइम तक बदल गया. गुरु अर्जन देव महाराज दे जो टाइम सी ओ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे टाइम तक वक्त च बदलाव आया, समाजिक चेंजेस होईयां. ओ जेड़ा टाइम सी उस तो बाद 100 years later मिसलां दे टाइम विच टाइम जेड़ा टाइम आया ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ. ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ. ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੁਕ ਓਵਰ 1849 ਵਿੱਚ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਈ. ਸਿੱਖ ਰਜੀਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਜੀਮ ਟੁਕ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ. ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ. ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अर्ਲੀ 1920s 1910s ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, ਹਿਊਜ ਬਿਗ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ. ਫਿਰ 1947 ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ, you know, ਰਬਾਬੀ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ. ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਕਸਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ. ਸੋ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਜੀ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, I am not endorsing one pranali over the other. I am not saying ਉਦਾਸੀਜ਼ were best understanding ਜਾਂ ਨਿਰਮਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਸਨ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਸਨ. ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਆਪ ਹੀ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ. ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ. ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦਾ. ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ. ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ, ਇਸ ਪਲੂਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ. ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਾ ਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਸੁਰਿੰਦਰ ਇੰਡੋਰਸਸ ਦਿਸ ਹਿੰਦੂ ਕਨਸੈਪਟਸ or Surinder endorsed the Udasis or Nirmalas. I'm not endorsing anybody or rejecting anybody. I'm just merely telling you ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, you know. Reject ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ. So with that though, I will start this discussion though on ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ school of thought, ਹਾਂਜੀ, school of thought ਹੈ. ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ different schools of thought. 7 ਤੇ 8 ਕਈਆਂ ਨੇ 7 ਮੰਨਣ, ਕਈਆਂ ਨੇ 6 ਮੰਨਣ, ਕਈਆਂ ਨੇ 8 ਮੰਨਣ, doesn't matter. ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 6-7 ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਗਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਦਿਸ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਟੂ ਮੀ. ਉਹ ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਆਨੰਦਗਣ ਦਾ ਆਸਤ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੌਣ ਪੜਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਬਟ I'm going to mention it anyway, his name,
ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਸਨ, ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਸਨ, ਬੜੇ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਵਿਦਾਂਤਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨਿਕਲ ਆਏ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਤ ਸਨ, ਉਦਾਸੀ ਸਨ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਰੋਂਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੋ ਐਂਡ ਫਟਾਫਟ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਨੋ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਇਟ ਐਂਡ ਗੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਅਗਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਆਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਥਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਉਹ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਪਰਦਾਇ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹੋਵੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਟੂ ਮੀ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ the next 2 sessions will be done, ਹਾਂਜੀ। So anybody has any questions so far though as to what we're going to talk about? Otherwise I'm going to start off with my introduction to this, I think a very important chapter to understand and to have a better understanding of Sikh literary history, you know, not the Sikhan ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਜੈਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ better understanding ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ little bit more, you'll be more broad minded and little bit more better understanding overall ਹੋਏਗੀ। Any questions so far ji before I move forward? Viji, this is Viji, you got cut off when all the controversies, you know, that are actually going on. Did you hear me? ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਆਵਾਜ਼, ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ you know, it's actually very, very relevant at this time with all the controversy you know, that's actually going on. So I think you know, you're actually addressing a very important sort of a topic. So that's great. Yeah. Thank you, Viji. Thank you. Yeah. ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਸ ਹੁਣ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ the essence of Sikhism ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਯੂ نو। ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਦਾਸੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਮਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੁਰੇ ਤੋਂ ਜੀਵਤ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ let's have this thing ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਯੂ نو। ਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਧਰੇ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 2 ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਉਸਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਗਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਤੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਟਾਪਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ I will spend time on ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੇ ਗਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਖਾਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੇਜਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਡਿੱਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਤੇ ਲਵ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ।
दोनों एलिमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, पर दोनों विचों अगर एक चीज कहो कि मन इको ही चीज मिल सकती है तो प्यार वाला एलिमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਗਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਉਹ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰਗ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰਗ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਧਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਨਾਦ ਹਨ, ਭਾਵ ਸੰਗੀਤ ਰੂਪ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਲਵ ਤੋਂ, ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਨਾਦ ਤੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰਗ ਹੈ। ਵੇਦੰਗ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਵੇਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ, ਉਹ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਦ ਤੇ ਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਨਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਤਨਾ ਵਿਸਮਾਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਵਿਸਵਾਦ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਧੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਸ਼ਪਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा, तो ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, दोनों वर्ड आए हैं। एक संग हेता, एक नाल प्यार, प्यार दे नाल डुबिया होया है ब्रह्म ज्ञानी। ते ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेटा भी है, ब्रह्म का जानू भी है, नॉलेजेबल भी है। नॉलेज बड़ी क्रिटिकल है। नॉलेज होवे ते बंदा, अगला बंदा कोई कल तुहानू कोई बहका ना सके। जिस मैनू वो दो क्रिश्चियन लेडीज बहकान आईयां, ते आम बंदा हुंदा शायद उन्हां दी गल मन भी जांदा। हां जी, ਤੇ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ ਸੋਝੀ ਆਪਣੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਗੱਲ, ਰਾਈਟ। ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ कि गुरबाणी जिहड़ा बंदा समझा रहा है या समझाने की कोशिश करता पिया है, वो किहड़े मत नूं बिलोंग करता है, किस तरह की गुरबाणी की एक्सजेसिस है। अजकल तुहानूं फिक्र करने की लोड़ नहीं है, इतने डेप्थ कोई जांदा ही नहीं। जिहड़े गुरबाणी दी मेरे वर्गे जिहड़े हैं, जिन्हां दी सैकेंड हैंड नॉलेज है सारी, जिहड़े पढ़ के सुणांदे हैं सारा कुछ, वो ते सारे टीके पढ़दे हैं। मैं ते आई रीड एवरीथिंग एंड देन आई व्हाटएवर आई फाइंड कि हाँ जी this sounds good। कई बारी मैं दो तीन वर्जन भी देना होंदा है अपने चों बोल के। पर गुरुद्वारियां विच जिहड़ी डिस्कशन जिहड़ी हुंदी है, वो सिर्फ दो धड़ियां दे लोग आंदे हैं गुरुद्वारियां च अजकल कथा करन वास्ते। एक सिंह सभाई प्रणाली वाले ते एक संप्रदायी, होर कोई नहीं आंदा अजकल। I have not seen a निर्मला साधु in मैं लास्ट टाइम निर्मले साधुआं दे दर्शन लैंकशम गुरुद्वारे कीते सन अज तो कोई 20-25 साल पहले, अर्ली 90s विच। उन्होंने दो निर्मलिया साधु ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟਡ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਐਂਡ ਇਟ ਵਾਸ ਫੈਸੀਨੇਟਿੰਗ ਟੂ ਹੀਅਰ them their own version of the way they understood it and it was good। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇਰੂਆ ਕੱਪੜੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਗੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਾੜਾ ਲੰਬੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹ। So, लेकिन आजकल गुरुद्वारा which I would love to hear if anybody, any of the gurudwaras have invited Nirmala sadhus or Udasin sadhus to their gurudwaras to explain Gurbani. I have not seen it since that early 90s Lancashire Gurudware। और मैं शुक्र करता हूं ना प्रबंधकां दा जिन्होंने इस बारे कोई सोचा या ना सोचा या अपने आप आ गए या whatever, but it was fascinating to hear them। But I would love to hear if anybody has seen in their gurudwaras, or everybody has invited anybody, people who don't look like me and you know, but they're still Sikhs though। You cannot ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਨਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਸਿੱਖ ਗਿਣ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਗਿਣੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। you know, as we go along we will find out as how it was in those days। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ authors have called them Sahaj Pranali,
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਓ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਨ ਆਪ ਸਨ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਬਹੁਤੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੋਕ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸਾਲਸ ਰਾਏ ਵਰਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਟਨੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਨਾਰਸ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਲੰਬੋ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਜਰਾਤ ਗਏ ਹਨ, ਮੱਕਾ ਗਏ ਹਨ, ਕਾਬਲ ਗਏ ਹਨ, ਕੰਧਾਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਸਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਲੇਟਰ ਔਨ ਆਫਟਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਛੋੜਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਲੀਵ ਮੀ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟਰ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਬੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੈਟ ਮੀ ਗਿਵ ਯੂ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਫਰਮ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਫॉर एग्जांपल आसा दी वार दी पहले श्लोक विच गुरु नानक महाराज का एक श्लोक आंदा है पहले कि बलहारी गुर अपने द्योहारी सदवार जिन मानस के देवते की ये करत न लागी वार। ये महले पहले दा श्लोक है कि मैं अपने गुरु तो बलहार जांदा हां जिसने एक दिन च हजारां वारी दिन च द्योहारी सदवार हंड्रेड्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डे जिन मानस के देव जिन्हां ने आम इंसान ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਰਗਾ ਅੰਦਰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਇਹ ਕਰਤ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਦਲਣ ਦਾ, ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਾਉਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਾਉਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਉ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਾਉਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਰਦਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਚੰਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ ਵੀ ਜਾਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਆਦ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੋਵੋ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਨਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸੂਰਜ ਬਾਹਰ ਚੜੇ ਹੋ, ਇਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੰਧਾਰ ਹੀ ਅੰਧਾਰ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਕਰੋ ਨਾਲ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਕਸਪਾਉਂਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਔਰ ਆਥਰਸ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੀ। ਹੋਮੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਹੋਮੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਮੂਆ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋਮੇ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤੇਹਾ ਵੇਖ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੋਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਫਰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਥੱਲੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ। ਮਹਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹੋਮੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਹੈ ਹੋਮੇ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ,
ਹੋਮੇ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਹੋਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਸ ਸੰਜਮ ਇਹ ਜਾਏ, ਹੋਮੇ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਫਿਰ ਆਏ, ਹੋਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ दारू ਵੀ ਇਸਮਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੋਮੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਮੇ ਦੀਆਂ ਐਡ ਕਰਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਾਉਂਡ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ, ਜੇ ਆ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆ ਵੇਖ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਹੈ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਲਾਈਨ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਫਰਦਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਹੋਰ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਆਥਰਸ ਹੈਵ ਕਾਲ ਇਟ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਪੋਇਟਰੀ ਨੂੰ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਕਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਤਾਰਕਿਕ ਮਤਲਬ ਆਰਗਿਊ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਹੁਤੇ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਕਥਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, 22 ਮੰਜੀਆਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਸਾਰੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। if you can read it through, and the funny part is though, and if you read the names, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ 22 ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕੋ। ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਨਾਂ ਹਨ, ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕੜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੇ ਕਮਲ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਜਾਂ ਸਿੰਮੀ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਬੜੇ ਅਨੀਮ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ which I'm going to discuss it right now though। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ, ਨੋਟਸ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਅਗਲੋਂ ਤਾਰਕਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਅੱਗੋਂ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਆਣੇ ਜਿਸਾ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਕਸਜੈਸਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਰਹੀ। ਦਸਮ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਖੈਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਹ ਆਥਰਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਭ ਗਲਤ ਹਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦਾ। I'm going to stop for a second, give myself a break though, and given ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ, and if I have any questions so please ask me। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I'm going to discuss the ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਉਦਾਸੀ ਕੌਣ ਹੋਏ ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਫੋਕਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ I'm going to wait for a second and see if anybody has any questions or not। Surinder ji,
हाँ जी, 1 by 1 जी, एक एक करके पूछ लो। And manjiya thapan, what does that mean exactly? ਮੰਜੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਖਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਆਪ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, तो उसने एक अवार्ड दिता जाता सी, एक स्टेज दी जाती सी, एक पदवी दी जाती सी कि जाओ तुहानू इस जगह दी मंजी थाप दी, भाव तुसी हुण उस जगह दे मुखी बन गए हो, तुसी उस जगह ते मेरे नुमाइंदे हो, तुसी उस जगह ते मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो, तुसी जाके सिक्खी दा प्रचार करो। ते ये 22 मंजियां जिहड़ियां हैन ते ये थापियां गईयां, ये गुरु अमरदास पातशाह दे टाइम होया, लेकिन उस तो पहले एक प्रणाली होर है ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, and I want to have you guys have a little better understanding of who the udasis are, but ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਨੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਾਈ ਦ ਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੌਖਿਕ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਪ੍ਰੂਫ। ਆਥਰ ਸੇ ਦੈਟ I can't tell you for sure ਕਿ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। everything that we know of was in the oral tradition। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਸਮਝਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਚ ਰਿਹਾ until the early 1900s ਤੱਕ। and early 1900s ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ 1920s ਵਿੱਚ 1930s ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਸੌਰੀ ਸੁਮੀ ਜੀ, we do not have any written, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। I'm sorry about that। ਹਾਂਜੀ, somebody else also had a question। ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ। Quick question, ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ expanding the original meaning ਹੈਗਾ। Are there any other distinguishing characteristics of this? ਨਹੀਂ, ਇਹ distinguishing characters ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੜੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਸੀ। ਲਿਟਰਲ ਮੀਨਿੰਗ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਬਹੁਤੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤੱਕ ਹੀ ਲਿਮਿਟ ਰੱਖਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨਾ ਦਿਖਾਣੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਦਿਖਾਣੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਫॉर एग्जांपल ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਸ ਨਾਟ ਰੈਗੂਲਰ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਾਧੂ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਆਮ ਬੋਲ ਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇਹਦੀਆਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ਿੰਗ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਨਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਆਫ ਦ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਨਲੈਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਰੀਡ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਅਰਲੀਅਰ ਗੁਰੂਜ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਸ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਰੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਬੁੱਕਸ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮਨ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਫॉर ਅਸ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਸਟ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ 7-8 ways of describing Guru Granth Sahib and Gurbani, that in itself shows ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਲਵ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਅਪਣਾਉਣਾ
किस तरह हो सकता है. So that in itself shows the depth of the Guru Granth Sahib. मैं दो कुछ चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਇੱਕ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ. One is through singing and love, and the second is through thought or analysis. So it actually very much matches up with what the current जो भी आजकल दी scientific जो कह रही है कि there is the emotional part of us and then there is the cognitive part of us, which is and it also goes to that there is a left brain and then there is the right brain. Oh my gosh. And that's so beautiful that ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬੇਬੀ, ਅ ਚਾਈਲਡ ਬੋਰਨ. ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਆਰ ਅਡੋਲਸੈਂਸ. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਅਡੋਲਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ, which is fine. I think that is a great growth process. I see if you have to think about it in that way. So those are a couple of things ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੋਇਟਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੁਲਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਲ ਕੇ. So that is what he did, and now gradually it's a progression of ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ we've kind of progressed to so those are a couple of thoughts that are coming. Thank you, Vijay. Thank you. Appreciate that. Absolutely. So no more questions, so I can proceed now. ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ. ਕਈਆਂ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ 5 ਲਿਖੀਆਂ. ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਹਾਊ ਯੂ ਕਾਊਂਟ them, it has meanings, no meanings to me. ਪਰ 2-3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ 12-12 ਸਾਲ ਦੀਆਂ, 14-14 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ. ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਿਆਗੀ ਬਣ ਜਾਣਾ. 14 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ almost have no connection with your family at all. But at no point in his life he gave up on his wife and his sons. At no point in his life he said कि ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਾਪਸ. ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ. ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਆਇਆ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚਮਤਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਪਹਿਲੇ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਾਨਕੀ ਕੋਲ ਰਹੇ. ਜਦੋਂ ਗਏ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ. ਉਹ she preferred to her parents' house, so that was fine. ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀਆਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚੈਪਟਰ ਤੇ. obviously historians believe ਕਿ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਣਾ ਵਾਪਸ, ਇਹਦਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਿਆ. there's no doubt about that question. ਤੇ ਇਤਨਾ ਭਾਰੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੀ ਐਂਡ when ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਐਂਡ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ, ਅਸਲੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਤਿਆਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਲੈਣੀਆਂ. ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਘਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 18, 19, 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਸਨ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ.
ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, you know, there was no issue there at all। ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਅਪਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਿਆਈ ਬਾਬੇ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿਲਾਏ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੀਕ ਭਗਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਮਰ ਬੜੀ ਵਡੇਰੀ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ 151 ਸਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, 151 ਇਅਰਸ, ਕਈਆਂ ਨੇ 121 ਲਿਖੀ ਹੈ। 120 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 125 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਬਿਤਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਨੀਮ ਭਗਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਲੀ ਪਿਆਰ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਕਹਿਨਾਇਆ, ਉਦਾਸੀਨ। ਕਈ ਉਦਾਸੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਈ ਉਦਾਸੀਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਸੀਨ ਸਾਧੂ। ਦੋਨੋਂ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਿਆਗ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੋੜਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਾਫੀਕਲ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਰੂਟ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਰੂਟ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਲੋਸਾਫੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਰੂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਰ ਅਨੀਮ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਇਤਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਹਨ ਵੱਡੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰਿਆਂ, ਮਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਲੰਬੋ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਢਾਕਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਉਦਾਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਹਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਗ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਦਾਂਤਿਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਪਿਛੋੜ ਕਰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ if you ask a ਉਦਾਸੀਨ ਸਾਧੂ that they will say ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗਏ ਹਨ ਆਪ, ਉਹ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਗਏ ਹਨ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗਏ ਹਨ, ਹਾਂਜੀ, ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਗਏ ਹਨ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਮੰਨੇ ਮੱਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਉਦਾਸੀਨ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਿੱਖ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣਾਂ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਬੜੇ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਦਿਕ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬੜੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਅੱਖਾਂ ਰੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ
इतनी निम्रता किसे च नहीं हो सकती। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਮਿਲਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੀ। I just want to let everybody know. ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬੰਦਾ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਰ ਦਿਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਵੱਡਾ ਦਾੜਾ ਹੈ ਬੜਾ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾੜਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਆਏ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਦਾੜਾ ਛੋਟਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿਧਰੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਰੁਕ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਦਾਸੀਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉੱਚੇ ਇੱਕ ਸੋਮੇ ਬਣੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਪ ਅਨੀਮ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਸਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, and I can say this boldly right now without having any fear, ਜਿਤਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਦਾਸੀਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ 200 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਾਈਕਾ ਲਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ 6 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਾ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਨ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਐਲਡੈਸਟ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ became the second in line after Baba Sri Chand ji passed away. Baba Gurditta became the head of the ਉਦਾਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ, ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨ ਮਹੰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚੋਂ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਇਨ ਚਾਰਜ ਬੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ। ਐਂਡ ਜਸਟ ਫॉर द ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਰਪਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਉਹ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਦਾਸੀਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। and this is history we cannot deny. And lot of people will tell us now this is not true, this could never happen. Yes, we don't know. I was not there when it was written. I am telling you based on what has been found so far in historical records, you know, जो सूर्य प्रकाश लिखा हुआ है, जो historical record भी जो लिखा हुआ है, जो सारा कुछ। ते ये उदासियां दा पंथ जड़ा वै ये चलिया उस वेले। ते गुरु महाराज दे समाकलीन वक्त च उदासी संत महात्मा उदासीन महंत वड्डे गुरु घर दी रखिया करदे रहे। ननकाना साहब दी
ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਬਹੁਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੇਵਕ, ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਦੀ ਓਨਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੋ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਜਾਂ ਵੈਦਿਕ ਕਨਸੈਪਟ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਤ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਾਮਨਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Which those days people didn't really mind, people really had a little broader mind than we do. ਤੇ ਉਹਨਾਂ 200-250-300 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ people really didn't object to it that much, people accepted it, you know. ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਉਦਾਸੀਨ ਸਾਧੂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਟਾਈਮ, I won't tell you what's going on now. So ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੌਖਿਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਸਾਰਾ ਮੌਖਿਕ ਮਤਲਬ ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਾਣੂ ਸਨ, ਵੇਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਥਰ ਨੇ ਸਾਧੂ ਕੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਭਾਖਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਭਾਖਾ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਪਰਦਾਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੱਲੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆ ਗਈ। You know, people realized ਕਿ lot of people were getting alienated because they couldn't understand some of these udasin sant what they were saying, but more or less they were able to adapt to new languages, new cultures, new everything. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕੋਲੰਬੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਢਾਕਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਦੀ ਬਸਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ। Let me introduce you to two important ਉਦਾਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧੂ ਆਨੰਦ ਗਣ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ अर्ਲੀ 1800s ਵਿੱਚ, ਲੇਟ 1700s ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਬਰਥ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਆਰ ਟ੍ਰੇਸ ਟੂ 1810 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1830s ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਬੜੇ ਟੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਧੂ ਆਨੰਦ ਗਣ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਰਤੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਮਨੈਲਿਟੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਣੀ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਿਣਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਧੂ ਆਨੰਦ ਗਣ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਆਨੰਦ ਗਣ ਦੀਆਂ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। But by the time, it's time to ask my question that I had last time. Who found the answer other than people in the KCF class? They know the answer. Anybody found the answer, by the way, to that question? More than if you did find it, even if it's wrong, so what? It's a good try. So when I was doing research, Swami Anand Kanadi likhya aaya siga ki 1795 was the date referenced. I didn't know if it's still
in written Yeah, form. it's about right though, but मेरा question ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖਲੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ available ਹਨ to reading. If you go to a library, you'll find a book. That was my question. Not the ones that were first written. The ones that were first written were actually before the Udasin Santatomi. ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਰਥ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਢੀ ਹਰਜੀ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਉਹ that's another discussion. We'll go over that. That is also an important thing to understand. Viji, one I found was written by Kavi Pai Santokh Singh ji. That is the right answer. Yeah. Garab Ganjani Tika. Garab Ganjani Tika ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ अर्लीस्ट ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ I'm going to ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਦਿਆਂ if anybody can see the book. ਇਹ ਗਰਭ ਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਰਮਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਟੀਕਾ ਹੈ। ਨਿਰਮਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ which we will cover that in this session or next session whenever. ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਗਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। topic ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਬੜਾ broad topic ਹੈ ਬੜਾ you know. So the answer to the question is ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਲੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ manuscript found form ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸਰਚ ਰੂਮ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ which is the earliest ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ translation ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ but maybe some ਪੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ translations you might find though. I'll give you a hint though. I will take you back to the 1600s, not to the 1800s anymore. Can anybody take a wild shot or wild guess? मैं भाई वीर सिंह जी पढ़ रही सी कि संत सेवादास जी का जिक्र होया सी but I think that was 1700s not 1600s. Yeah, late 1700s सेवा पंथियां विचों सन early 1800s संत सेवादास जी but this is 1600s भी टीका होया हाँ जी it was भाई गुरदास जी दी भी है क्या ना जो explain कीतियां ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਰੂਪ ਚ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਗद्य ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਟ ਵੀਰ ਜੀ we can't hear you ਵੀਰ ਜੀ could it be Baba Buddha ji? नहीं बाबा बुड्ढा जी दी कोई लिखत नहीं है वीर जी लिखत नहीं मिलती कोई उन्हां दी so I'll give the answer. I don't want to spend too much time on the कि ये मीणियां विचों है पृथ्वी चंद दे it's amazing that Baba Prithvi Chand was such an opposer of fifth guru and non-spiritual side उन्हां दी बड़ी strong सी but कई बारी आप कुछ होर हुंदा ते बेटे कुछ होर किस्म दे निकलदे ने है ना तो उन्हां दे वड्डे बेटे मेहरबान सोडी मेहरबान ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੜੇ ਅਨੀਮ ਸੇਵਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿ ਲੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ not the Kartarpur in Pakistan but the Kartarpur near Jalandhar. There are two Kartarpurs, don't get confused though. ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੀਣਿਆਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਰਥ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਢੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਸੋਢੀ ਹਰਜੀ ਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੋ ਬੇਟੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ so there's a lot more to learn and lot more to see you know which us Sikhs do not get exposed to this side of our history at all you know ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ so ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਗੰਜਨੀ ਟੀਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ were available from Singh brothers. I don't know whether the copies are still available or not.
I doubt anybody reads that stuff, so I don't know whether they still publish it or not. मैं आगे भी इस बारे अपील की थी कि we should have an organization whereby we should be publishing these books without a hint of making a 1 cent in profits, you know, without paying attention to the fact कि एक कोई copy खरीदेगा या 10 खरीदेगा. We have nothing to do with that. We are going to print it and have it then. Whoever so wants to read will be able to read, you know. पर साडे विच अनफॉर्चुनेटली कोई हो जी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਰੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਸਾਧੂ ਆਨੰਦ ਘਨ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਸਾਧੂ ਆਨੰਦ ਘਨ ਦੀਆਂ रतन सिंह जगीरा ने संपादक के थले आज तो कोई 20-25 साल पहले आसा दी वार दे टीका स्वामी आनंद घन ने ये पंजाबी यूनिवर्सिटी ने छपवाया सी ते I'm going to put name of the book और मेरा उल्टा आ रहा होना शायद ना तनु थे बट ये देखोगे कि साधु आनंद घन दा नाम ही आया इस बुक विच थले ये उदासीन मत दा उदासीन प्रणाली दा टीका है आसा की वार दा कि बिल्कुल उदासी प्रणाली दे थले ट्रांसलेट किया होया ते अजकल ते हुण मैं जदों असदी वार दी क्लास है KCF जदों मैं I tried to do that took like 4-5 years to go through the entire Asa ki War. I used to read this tika and wherever I used to find appropriate mention from the Udasin viewpoint I used to give that to the class ki Udasiyan de sahab de naal this is how they saw it. I'm going to read a few lines from his tika though and see his language. Sadhu kadi de darshan karo na di language de darshan karo te udasin sadhuan de una mahantan de जिन्हां ने एक कोशिश करके ये टीका दी डेट जड़ी है early 1800s late 1700s ही टीके दी डेट है जी. So let me read a line from you. नानक गुर न चेतनी मन अपने सुचेत ये लाइन है आसा की उदी ट्रांसलेशन भाई साहब करते हैं ते अपने आप ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਸਾਧੂ ਵਰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਧੂ ਜਾਂ ਮਹੰਤ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਹੰਤ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਲੋਕ ਸਾਧੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਧੂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਧੂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਾਧੂ ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਨੋ तो ਹੁਣ मैं ट्रांसलेशन पढ़ रही हूं बुक चों जिनको गुरु नहीं चेतते अपने उपदेश द्वारा नहीं चेतन करते गुरु उपदेश बिना ही सुख लिया भाखा किया पोखियां देख अपने मन ते ही सुचेत बन बैठे हैं सो पुरख कैसे हैं तिन पर दृष्टांत कहत है छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुंजे अंदर खेत खेते अंदर छुट्टियां छूटे हुए जो बुआड़ तिल जिनको निकम्मे मानकर सब किसी ने छेड़ दिया सो तिल खेत में सुवे ही है तिनका मालक कोई भी नहीं जो इन तिलों के मरम को जानते हैं सो तो उनके छोते भी नहीं और जो कोई परदेसी आए तिनको देखा जे ए खेती निखसमा ही है देखो कितनी सोहना तरीका है समझाने दा इसका फल हम ही लेगे उस खेत में छूटे फल लेने के निमित्त ते ए साधु कड़ी दी लैंग्वेज है गुरबाणी दी एक्सजिस है ए भी हुण कोई कहेगा ते कहेगा जी ये बड़ी हिंदी च लिखी है जी साधु कड़ी विच है जी ए लेकिन उस वेले दैट वाज द लैंग्वेज उदासीन संतान दी लैंग्वेज जड़ी है अगले जाके निर्मला ने भी इस लैंग्वेज नू अपनाया ते बिलीव करोगे नहीं करोगे तुसी इफ आई टेक यू जस्ट टू दी कैन एनीबडी इन दिस क्लास अदर देन द KCF मेंबर्स टेल मी व्हाट वाज द पहला टीका गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा पूरा मुकम्मल टीका कदम तैयार होया translations of entire 1430 pages when was the first attempt made and was successful and who did that let me ask this question it's a very important question a very important question though फरीदकोट वाला टीका thank you सिमरत दीदी फरीदकोट वाला टीका ते सिमरत दीदी तो फरीदकोट वाले टीके दे लिखण दा की तरीका सी who was there one writer And I understand there were multiple writers. They were a group of, if I'm not wrong, about 11 people. Una de head kaun san? Do head san bande. एक भाई साहब भाई वीर सिंह ना दे नाना जी भाई हजारा सिंह जी हाँ हजारा सिंह ते एक भाई चंदा सिंह जी उस वाले दे महान
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ब्रह्म ज्ञानी उन ना नहीं आजकल लोगों को पता ना, because we do not read about this stuff anymore. We have completely forgotten this side of the history at all, which is so sad. ते ये टीका फरीदकोट वाला टीका 1890s दी पब्लिकेशन है, 1891 92 93 दे विच टीका पब्लिश होया गुरु ग्रंथ साहिब दा 4 वॉल्यूम विच है मिलिया। मेरे को कॉपियां पईयां होईयां। if somebody wants a particular, what was the language that they used in ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ। which language do you think Faridkot Tika used though to explain Gurbani in that language? ब्रज भाषा, ब्रज है, पंजाबी नहीं है। ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੀ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, you know, ਤੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਕਸਜੈਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਭਾਈ ਚੰਦਾ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੇਟ 1800s ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰਿਟ ਆਥਰ ਪੰਡਿਤ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਰੋਤਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਇਤਨੀ ਅਤੀਮ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਬਖਸ਼ਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ you will be knowing about all this stuff and hopefully somebody will go back and do more research on these topics to know. ਸਾਧੂ ਆਨੰਦ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾਨੰਦਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਟੀਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਟੀਕੇ ਸਿਰਫ ਖਲੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾਨੰਦਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਫॉर एग्जांपल जपजी दी ट्रांसलेशन करते हैं मुंदा संतोख सरमपद झोली ध्यान की करें विभूत। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਸਦਾਨੰਦਰਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਮਿਡ 1800s ਦੀ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਡੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। that does not mean ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰੀ ਮੌਖਿਕ ਸੀ, ਓਰਲ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। तो मुंदा संतोख सरमपद झोली ध्यान की करे विभूत, मुंद्रा तो हमारी संतोख है जो अपापृत की इच्छा न करनी पर प्रापृत विखे राज दोखते रहते रहना। सो तिस कर पांचों ही इंद्री मुंदी जाती है पर शर्म हमारा पत्र अर्चोली है। हुण ये इत्थे डिस्क्रिप्शन देंदे पे हैं योगियां दी ते समझा रहे हैं गुरु नानक दी बाणी नूं कि किस तरह योगियां नाल कंपैरिजन कीती है गुरमत दी। बड़ा लंबा पैराग्राफ लिखा है साधु जी ने, साधु स्वामी सदानंद जिन उन्हां दा आया उदासीन संतां दा नाम। ते ब्रिटिश गवर्नमेंट दे आण दे नाल जदों उदासीन महाराजा रणजीत सिंह दे टाइम तक ये प्रणाली बड़ी जोरां ते रही। उदासीन संत अपने शिखर ते सन, सिख घर विच मान मर्यादा सी बड़ी उन्हां दी। फिर हर कौम विच हर जगह लालची बंदे पैदा हो जाते हैं। दसो किहड़ी जगह नहीं है लालची बंदे, किहड़ी जगह नहीं है करप्ट। यू नो गुरु घर दे अंदर करप्शन सी है जी। महाराज गोविंद महाराज दी एल्डर ब्रदर नूं तुसीं लवो, राम राय नूं लवो, है जी, कितनी किथे 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 करप्शन नहीं आई, हर जगह आई है। बंदे हर जगह, नानक उत्तम नीच न कोई। उसी तरह इस घर विच करप्शन थोड़ी बहुत आ गई, निर्मलिया पंथ विच भी कई महंत जिहड़े हैं थोड़े करप्ट हो गए। उन्हां विचों ननकाणा साहब दे महंत अनफॉर्चुनेटली was also उदासीन सन, जिन्हां जिथे जिहड़ा साका वरतिया जिहड़ा। ते ਉਹ ਉਦਾਸੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ ਇਨ ਡੈਪਥ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਟਾਈਮ
1920s which the Panth took a decision, right or wrong, मैं comment नहीं देने ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, I'm going to leave it up to you. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਅਕਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। That is the definition line of whether it's a ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਉਦਾਸੀਨ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ, ਉਦਾਸੀਨ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧੂਏ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਦਾਸੀਨ ਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਛੀਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬੀਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਬੀੜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੀੜ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਉੱਥੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਦਾਸੀ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 1940s 50s 60s ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੀ ਆਈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਦਾਸੀਨ ਜਿਹੜੇ 4 ਜਾਂ 5 ਵੱਡੇ ਧੂਏ ਹਨ ਜਾਂ 5 ਵੱਡੇ ਡੇਰੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਜਾਂ 2 ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਬਾਕੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਟਸ ਸੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 7-8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਮਿਡ ਟੂ ਲੇਟ 1960s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ, ਜਦੋਂ my parents used to take me to Amritsar every day. I grew up in Calcutta, but we used to go to the Darbar Sahib every year darshan karan waste. Us wale agar tusi jadon Kantakar side to when you enter though, when you make a left turn Kantakar side to Parikrama vich, and jithe Parikrama da end aanda hai, utte tusi right turn lende ho, us corner de utte, us kitty us right utte jehda corner hai, us corner te ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ bunga si, us wale bunge ਕਹਿਨਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲਿਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਖਾਲੀ ਅਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁੰਗੇ ਟਹਿ ਪਏ ਹਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬੁੰਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੁੰਗੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਗੇਰੂਆ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਦਾੜਾ ਲੰਬਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦੀ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਉਦਾਸੀ ਬੁੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੰਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ 1926 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਬੁੰਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 1960s ਤੱਕ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਹਰ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਬਟ ਹੁਣ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਾਓ, just for a historical purposes, just go and visit, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਾਂ ਦੀ,
ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਲੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਲੋ ਸੀ। But to the lot extent, I blame ourselves for all this stuff, though. ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ we help them move out of ਸਿੱਖੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਨਾਲੋਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਧੁਰਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵਿਦਵਤਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਸੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ, ਬੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਹੈਡ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ ਸੀ। So it's been a long time I'm talking now, and it took a lot longer than what I thought, but it's important. We should know who they are. We should know what the history is, you know, and what. I have been to those akhadas, Veerji, because Chowk Kantak, my father had the clinics. वो सारी property उन्हों दे अंडर आती है। Baba Shri Chand ji da हैगा। We used to go there many times. Yeah. So बदल गया। पहले गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दा प्रकाश उन्हां दे स्थानां ते हुंदा सी। हाँ जी, जी। Vijay, I have a question. एक जनेऊ भी पंडित सन, ये जो उदासीन सन, नहीं बेची, ये बाद विच आई है, फिर मतलब ये बाद विच आया है सारा कुछ। जो ये हुण जो हुई है हुण ते मतलब कि it's become very different, unfortunately। हुण उदासियां दे अखाड़े कुंभ मेले विच लगदे हन। उदासियां दे अखाड़े हुण हर जगह हिंदू जड़े वड्डे जड़े मेले लगदे हन हर जगह हो गए हन। They recognize themselves, they feel themselves much closer to the Sanatani Hinduism dharam than the Sikh, but pichokad jehड़ा है सिखी दा है। उन्होंने अरदास बदल लीती है, अपनी अरदास बिल्कुल सेम है जिहड़ी असीं करदे हां, लेकिन सरबत दा भला भी मंदे हैं लैंग्वेज, लेकिन गुरुआं दे नाम नहीं लैंदे, you know। So अपने गुरुआं दे नाम लैंदे हैं जिहड़े अपने वड्डे संत बाबा श्री चंद दा नाम लैंदे हैं, बाबा गुरदित्ता जी दा नाम लैंदे हैं, लेकिन होर किसी वड्डे सिख पर्सनैलिटी दा नाम नहीं लैंदे वीर जी। So it's sad, but you got to know, this is your history, you got to know who we are, who we came from। पर उस वेले असी ब्रॉड माइंडेड ज्यादा सी ना, असी नैरो माइंडेड नहीं सी उस वेले। तो ब्रॉड माइंडेड दे तुसी आपे ही देख लो कि गुरु नानक महाराज ने भगत जयदेव जी दियां श्लोकां नूं बाणी विच अंकित कीता जिहड़े संस्कृत विच हैं जिहड़े, you know, that is the only part। बाकी संस्कृति है, संस्कृत नहीं है। लेकिन भगत जयदेव जी दे जिहड़े श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दर्ज ने संस्कृत विच हैं। तो आप ब्राह्मण सन, बोधी वाले ब्राह्मण सन, ते ब्राह्मणिज्म विच बिलीव करदे सन, फिर भी उन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज शामिल कीती। क्यों? क्योंकि प्रेमा भक्ति विच डुबे होए सन, परमात्मा नाल इक मिक सन इस वास्ते। It didn't matter to them who you were, you know। It didn't matter to them which faith you came from। उथे फरीद नाल बिठा देता उन्हां नूं, उथे कबीर नाल बिठा देता उन्हां नूं, उथे नामदेव नाल बिठा देता, वो हजरत मियां मीर नाल बिठा लेता उन्हां नूं। वो बहुत उन्हां दी सोचनी, गुरुआं दी उन्हां दी ब्रॉड माइंडेडनेस, उन्हां दे आन धर्मां दी इज्जत जिहड़ी है वो हुण नहीं रही वीर जी। अनफॉर्चुनेटली हुण मुश्किल है बड़ा करना। Virji, I have a thought I want to say. You know, I feel like this is the evolution of our religion. You know, जे उस टाइम वो गुरुद्वारा सुधार नहीं करते, उथे उन्होंने मूर्तियां रखनियां शुरू कर दित्तियां सी। You know, दरबार साहब दे अंदर मूर्तियां आ गईयां सी। We had to do that. You know, it is part of the evolution. दरबार साहब मूर्तियां उदासियां ने नहीं रखियां। दरबार साहब दी मूर्तियां उदासी ते इतने साल तो उदासी तो मूर्ति पूजा च बिलीव ही नहीं करते हो। सो एक गलत इन्फॉर्मेशन हिंदू जड़े पुजारी जड़े सन ते यू थिंक गुरुद्वारा सुधार मूवमेंट तो बाद हुण अकाली जड़ियां मैनेजमेंट जड़ी हो रही है गुरुद्वारियां दी, दैट ऑनेस्ट है हुण। I think this more corrupt now than what it was in the 1920s. We again have to do something about that, but that was also at that time had to do something. But उदासीन संता ने या उदासीन महंता ने, there were some that were corrupt. There's no question about that. 100% agree. Yeah, I mean, but instead of pinpointing the ones that were bad,
what we did is we took the entire branch of branch of Sikhism, and we threw it out completely, is what we did. So instead of saying, you know what, we still accept you who you are, the Gurus accepted you who you are, we accept you who you are. These 10 people are bad, but those 10 people that were bad, साढ़े विच तो ज़्यादा माड़े होने ना ना. So yeah, so evolution ठीक है, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ evolution आई है, but evolution ਨੂੰ better guided ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, but I could be wrong, you might be right. ਪਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ, just to ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ believe ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਸੀਤਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੂਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. So yeah, I'm not taking their side or something, I'm just saying that had we a little bit more broad-minded, had we a little bit more understanding, we could have handled the situation a lot better than what we did. But it's too late now. It happened. Maybe it happened for the better, I don't know. But ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ. ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ. ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਤਨੀ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਜਿਤਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਹਾਂਜੀ. So anybody else want to say something? The only other thing I wanted to say was that ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. It's just like if I was to come to Canada or USA and I was to say ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ USA Canada ਦੇ ਵਿੱਚ, and I'm going to do it by using the language and the idiom of rural Punjab, it won't make sense to the local people to actually understand. How will they understand ke ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ animals ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? And so the language has to initially be that which makes sense to the local, and then you can gradually move that to what you actually or help them understand what you are trying to say. But the example and the idiom needs to be a local. Like if I was to go to Sri Lanka and say ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, so then I can understand how many people will follow. You could not be more right, Virji, and which we fail to understand that ਕਿ ਜਦੋਂ just imagine ਜਦੋਂ ਉਦਾਸੀਨ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਟਾਕੇ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਜਿੱਥੇ 99.99% ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋਗੇ? Obviously you will explain Guru Nanak's philosophy through the existing things they understand. You cannot be taking ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੇਦਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਾਉਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਸਣੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ. But anyway, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੁਣ I be careful what I say, I'm not endorsing anybody here. I'm not criticizing anybody. I'm just telling you the history, the way I read it, and the way what is available. I'm not saying they were right, wrong, whatever, Paramatma ne badhaye hue sansare, seva badi kiti unhone. That part you cannot take away from them. But actually it makes sense because we always get into this big discussion ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ. It's very relevant actually to now and to the future, because if we miss this opportunity, they are going to a majority English speaking like space,
And if we kind of don't join in, I'm not saying that we have to help them learn Gurmukhi, because translations are ultimately translations. They are one person or 11 people's translation of what has been given, or what has been the light that has come. But if we don't use language and explain to the current crop of younger people in biological, scientific, and then kind of help them say, oh, look, this has been written 500 years ago by our gurus. And so it then I think, again, I'm mostly wrong, but I think that does have some importance in Sikhi nu vadana. Yeah, I agree. That's why I always say that when class to baad badiyan request aaniyan KCF aaniyan si veer ji main dasso ji मैं इंग्लिश जपजी साहब दा टीका पढ़ना चाहता जी दसो मैंने कहा मैं एक भी नहीं है मेरे को जो मैं रिकमेंड कर सका किसी ने जे तुहानू भाई साहब जी पंजाबी नहीं पढ़ सकदी और इट अ बिग डिसएडवांटेज आई टोटली गेट दैट वीर जी I think the lot of work is needed to translate these important works as best as possible into a language that the younger generation can relate to it more. They will never be able to read the way देखो साडी जनरेशन ही भाई साहब भाई वीर सिंह नू पढ़न च मुश्किल आंदी है you know गुनाह चमत्कार पढ़ना मुश्किल आंदी है just imagine अगली जनरेशन नू ते बहुत you know ते उत्थे जे हेल्प जी हैंड होल्डिंग नहीं करांगे ते डेफिनेटली मुश्किल आएगी उत्थे हां जी Anybody else has any questions? Richie, back on that topic of the Udasi's ways, dekho to see ke Gurbani Prachar is important, but the way it's done is also important. So, in more sort of contemporary ways, Yogi Bhajan's example, is in my mind. Now, he has done a lot of Gurbani sort of prachar too, but there has been a lot of controversy about what kind of techniques, etc. So, I mean, I understand that they were actually doing a lot of the Gurbani prachar, but maybe they weren't actually doing it in the right way. I mean, maybe removing them was not a bad idea. I don't know. Yeah, Vijay, if they were not doing it in the right way, the gurus would not have endorsed them, right? I mean, the gurus, unless you're telling me that they changed their ways later on, that's what you're trying to say? Is that what because the gurus endorsed them, endorsement te Guru Hargobind Maharaj to sab to vadi endorsement enhone vade bete nu ditta unna nu. Te Veer ji eh bhi yaad rakhiyo ki Udasi jithe prachar karan gaye oh Sikhan ch prachar nahi kita Gurbani da unna ne. Ek gal na bhuliyo hai. It's very easy to go in a Sikh congregation and preach about Gurbani. I'll see how many pracharaks can go from Amritsar to a village in Bengal whereby nobody understands a word of Punjabi. Nobody is a Sikh. Uthe jaake Maika Lal ko mainu Gurbani da prachar karke dikhaye. Hun dasso tusi mainu gal. Jo Udasiya ne kita. There's a big difference, Vijay. There's a huge difference in going to GNFA Gurdwara and speaking about Aarti, and people are able to relate. I would challenge that person to do the same thing in going to a village in Tamil Nadu, whereby everybody speaks Tamil and everybody is a Hindu. Uthe jaake tusi Guru Nanak di Japji da prachar karo. Dekha kaun karda main jaake. I will see Guru ka Lal, keda Maika Lal's himmat hai. ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਓਪਰੇ ਹੋਣ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ I think you get better able to understand what I'm trying to say. Veer ji, big difference between the two. ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, we go back to that to Guru Hargobind ji ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾ ਤੇ ਸ਼ਰੋਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ. The second paradigm is that the speaker should understand the understanding of the listener. Yeah. So we have to know the audience, and if you cannot reach the audience by your language, then you have to change the language. Yeah, and the context also, Charanjit Veer ji, ek aur gal yaad rakhiyo ki tusi agar tusi kise Hinduan ch baith ke
ਪੂਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੈਂਸਸ you cannot start with new references there you have to give references from what you know what they already are familiar with ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਐਕਸਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਨ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਣੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਸੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਨੋ ਹਿਸ ਨੇਮ ਕੌਣ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ I like to know who that person is. So ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 1500s ਵਿੱਚ 1600 ਵਿੱਚ 1700 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਲੰਬੋ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਢਾਕਾ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ yes the methods were different ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਹਾਂਜੀ but ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ every that's why this topic has no is an open ended topic which that's good to talk about that. And Kamal wants to say something. Surinder ji, you just mentioned कि जो आजकल कोई प्रचारक होए, I do not know about the प्रचारक, but I know people जिन्होंने ऐसी जगह दे ऊपर in the language of their people गुरबानी नू उन्होंने दस्या गुरबानी बारे दस्या explain कीता and I know two of them. Yeah. And I really know them personally also. Like very good. Like Dilavri Sahab, Bhagwan Singh Dilavri did it. He was all through in near Nagpur Amravati. In Tapovan, and he used to speak in Marathi language and explain Gurbani to them. And also, he went to Kerala. He learned that language to express himself and Gurbani there. The other person is Ramesh Singh, an engineer who retired, who lives in Jamshedpur at the moment. And he has learned 11 different languages just to go there and talk to people and spread Sikhism. Not only by speaking, but apni karni bhi ona di aisi hai na dona di, because I know them personally very well. That's very good. There are people like that. Aur Vaheguru meher kare ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ. But you know the best is this कि like you know we all speak good English and everything. ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ in English also to tell about our religion. Who we are, why we are. So Tanya जी अपनी knowledge बड़ी follow है. Tanya आप ही practice नहीं करते हैं. Yeah. But anyway, this topic today has no right or wrong answers, ji. So you know it is what it is. This is what happened. ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ maybe time was right for them to go. Maybe Viji is right and ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਨ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਤਨੇ ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ you know it's 10:29 we are already late now I'm going to if anybody has any more questions ਔਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ you know so ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਾਰੇ you know ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਨ ਬੜੇ you know you should know ਟੀਕੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਨਾ ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ 1700s ਵਿੱਚ 1800 ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖਣੇ ਕਰਨੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਸਾਰਾ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਐਨੀ ਮੋਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਐਂਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਐਂਡ ਇਟ ਵੀਰ ਜੀ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਟ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰਮ ਸਿੱਖੀ how has the teaching itself also become adulterated? Yeah, the teachings have become adulterated. The new generation of Udasi sadhus
have never seen Guru Granth Sahib Maharaj da Prakash in their deriyan. So obviously, Bani to tut gaye, you know, I mean, it's not the same anymore. Jehdi new generation of Udasi sadhus have never matha nahi take their Guru Granth Sahib Maharaj di beard nu. Jehda ki pehle used to be the only form of worship, you know. There was no other form of worship in a Udasi sthana te, you know, jehda hun nahi reha. Fark te pੈ ਗਿਆ ਨਾ ਦੀਦੀ ਬੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ. Okay ji, I'm going to stop my stuff here now. Vaheguru ji ka Khalsa, Vaheguru ji ki Fateh.